الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين الصلاة والسلام على آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صلوات اسلام بنیادی طور پر دو چیزوں پر انحصار کرتا ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ اسلام کی عمارت جو ہے وہ دو پلرز پہ ہے، ایک جن کو ہم عقائد کہتے ہیں اور دوسرا جن کو ہم اعمال کہتے ہیں۔ عقائد کو اصول دین کا نام دیا گیا ہے اور اعمال کو فروع دین کا نام دیا گیا ہے۔ تمام حضرات ان سے واقف ہیں کہ عقائد میں توحید سب سے پہلے ہے اور پھر دوسرا نمبر عدل کا کہ اللہ کو عادل ماننا، تیسرا نبوت و رسالت، چوتھا امامت اور پانچواں قیامت۔ یہ وہ عقائد ہیں کہ جن پہ ہر مسلمان کا دل سے ایمان ہونا بھی لازمی ہے اور زبان سے اقرار بھی لازمی ہے۔ اور جو اعمال ہیں ان کے لیے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کے اعمال کا دار و مدار انسان کی نیتوں پر۔ اعمال کو دیکھ کر ہم کبھی بھی یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کوئی شخص صاحب ایمان ہے یا کہ وہ ریاکاری سے کام لے رہا ہے۔ تو اس بات کے لیے چونکہ وقت بہت کم ہے اور چونکہ ہم پہلے سے لیٹ ہو چکے ہیں تو مختصراً میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوا چلا جاؤں گا کہ یہ ایمان جو ہے اس کو پرکھنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ میں ابھی ایک بات عرض کر کے آیا ہوں مجلس میں کہ اسلام اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے اور دین کا مطلب بھی راستہ ہی ہوا کرتا ہے۔ اور ہمارا موضوع جو چل رہا ہے کہ صراط الذین انعمت، کہ پروردگار ہمیں ہدایت عطا فرما صراط مستقیم کی طرف، تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہمارا صراط مستقیم کا راستہ جو اللہ نے خود کہا کچھ لوگوں کا راستہ ہے صراط الذین انعمت، جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا، وہ لوگ کون ہیں؟ تو برادران عزیز، وہاں بھی میں نے یہ بات عرض کی کہ اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب جد اللہ، ایک سجدہ شبیر۔ یہ خلاصہ ہے اس پوری تحریک کا کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اس دنیا میں ایک دین آیا، نظام آیا، اور جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلتا ہوا حضرت نوح تک پہنچا اور وہاں سے چلتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام تک آیا، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں ظہور پذیر ہوئے تو وہ اس اسلام کا کہ جو آدم سے شروع ہوا تھا اور حضرت عیسیٰ و موسیٰ جس کی تبلیغ کرتے چلے آئے 1,24,000 انبیاء، اس کی تکمیل ہوئی تو آواز قدرت آئی کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج ہم نے تمہارے دین کو تم پر مکمل کر
तमाम नेमतों को मुकम्मल कर दिया। और ये कब हुआ? जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम के मुकाम पे सरकार मौलाए कायनात का हाथ बुलंद करके फरमाया, मन कुन्तु मौला हो फहाजा अलीयुल मौला, कि जिस का मैं मोहम्मद मौला हूँ, जिस का मैं मौला हूँ। अगर मैं आदम का मौला हूँ तो अली आदम का मौला है, अगर मैं नूह का मौला हूँ तो अली नूह का मौला है, अगर मैं इब्राहीम का मौला हूँ तो अली इब्राहीम का मौला है। ये हदीस बाबरकत जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1,24,000 लोगों के सामने जो आपने ऐलान फरमाया था, मन कुन्तु मौला हो फहाजा अलीयुल मौला, मिन बादी, मेरे बाद जिसका मुसलमानों सुन लो, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा हूँ, उसका अली मौला है। कैफियत दिल हक की अदा मान रही है, कैफियत दिल हक की अदा मान रही है, हर शय तुझे हर शय से सिवा मान रही है। ऐ अहमद मुरसल तेरी अजमत के मैं कुर्बा, कि तेरे नायब को दुनिया तेरे नायब को खुदा मान रही है। मौलाए कायनात कुल्ले ईमान। और जैसा कि मैंने कहा कि ये जो हमारे फुरूए दीन हैं, नमाज है, दीन की शाखें इन्हें कहा जाता है, और असूल दीन को दीन की जड़ें कहा जाता है। मैं आज एक अपने नहायत मोहतरम दोस्त के हवाले से जो उन्होंने कहा था कि हमें कुछ शरई मसाइल जो है ना, वो मजलिस का जो असल मकसद है कि ये दर्स मोहम्मद व आले मोहम्मद है, उसके हवाले से मैं एक बात आपसे अर्ज करके अपने बयान को मुकम्मल करूँगा। सलात पर मोहम्मद वाले। इस्लाम में दो चीज़ें हैं, एक हराम है और एक हलाल है। हराम वो कि जिसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया, वो क़यामत तक हराम है, उसे कोई हलाल नहीं कर सकता, और जिसे हलाल करार दिया है उसे कोई हराम नहीं कर सकता। ये दो इस्तिलाहें हलाल व हराम की मौजूद हैं। तफसीलात में जाने का वक्त नहीं। जो बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, इन दोनों के अलावा दो और इस्तिलाहें हैं जिन्हें मुस्तहब और मकरूह कहा जाता है। लेकिन चूँकि शौमिए किस्मत कि हमने मादी तौर पे बहुत तरक्की की है, आज भी हमें रूहानियत के हवाले से ये जैसे जिस्म की ग़िज़ा खाना पीना है, इसी तरह रूह की एक ग़िज़ा भी है, और रूह की ग़िज़ा का नाम ईमान है। और ईमान के लिए इल्म का होना बहुत ज़रूरी है। और हमें फ़ख्र है कि जिस घराने को मानने वाले हम हैं, उसके लिए अल्लाह ताला के पाक नबी ने फरमाया कि ना मदीनतुल इल्म वलीयुल बाब, अगर मैं इल्म का शहर हूँ तो अली उसका दरवाज़ा है। अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा के इल्म से इस्तिफ़ादा करना चाहते हो तो अली के दरवाजे पे आना पड़ेगा। तो बिरादरान मोहतरम, मैंने अर्ज़ किया कि दो इस्तिलाहें हैं, मुस्तहिब और मकरूह, लेकिन हमारे नौजवान बुजुर्ग तो बहुत बेहतर जानते हैं हमसे। मुस्तहिब की तारीफ़ क्या है? मुस्तहिब, गौर से सुनिएगा, हर उस काम को मुस्तहिब कहा जाता है कि जो आप पे करना वाजिब नहीं है, लेकिन अगर आप उस काम को करें तो सवाब हो, न करें तो कोई गुनाह नहीं। लेकिन अगर किसी काम को आप करते हैं तो वो सवाब का बायस होगा, अगर नहीं करते तो गुनाह कोई नहीं। ये मुस्तहिब की तारीफ है। एक मिसाल सुन लें कि वज़ू करते हैं आप, तो वज़ू में दोनों हाथों को दाएं हाथ से धोना मुस्तहिब है। अब इस हाथ में पानी लेके इसको धो लिया तो ये तो दाएं हाथ से धोना शुरू हो गया मुमकिन। अब दाएं हाथ को कैसे आप धोएंगे? तो इसके लिए मुस्तहिब है कि दाएं हाथ के चुल्लू में आप पानी लेके तो उसको बाएं हाथ के चुल्लू में अगर डालेंगे और फिर से धोएंगे तो गोया इसको भी आपने दाएं हाथ को भी दाएं हाथ से धोया।
اسی طرح وضو کے دوران اگر آپ جس طرف کو منہ کر کے وضو کر لیں آپ کا وضو ہو جائے گا، لیکن نیتاً ثواب کی خاطر اور مستحب سمجھ کر اگر آپ قبلہ رخ بیٹھ کے وضو کریں گے تو یہ مستحب ہے وضو۔ اسی طرح ہر کام میں، ہر عمل میں کچھ مکروہات ہوتے ہیں اور کچھ مستحبات ہوتے ہیں۔